سب سے پہلے تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثناء اول طاؤس اور رباب آخر. آج یہ پیغام دینا اور یہ پیغام دینے کے لیے میں اور یہ تمام عوام نکلی ہے کہ ہم شمشیر اٹھانا جانتے ہیں. آج اس قوم کو آج جگا دیا گیا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ڈی ایم کی ان کھٹ پتلیوں کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام اداروں کا جنہوں نے یہ تمام تر پلاننگ کی، پی ایچ ڈی لیول کی سازش تیار کی. لیکن پھر ساتھ ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان کو جس نے نرسری کلاس کے بچے کو بھی سمجھا دیا کہ یہ سازش تھی کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب سازشیوں کا، امریکہ کے یاروں کا، غداروں کا، بے ایمانوں کا، ظالموں کا، چوروں کا، ڈکیتوں کا کہ آپ نے یہ قوم جگا دی ہے. یہ انشاءاللہ اب اصلی حقیقی تبدیلی کی طرف جائے گی، یہ انقلاب کی طرف جائے گی. آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے. آج یہ دیکھیں آپ پورے پاکستان میں اس طرح عوام نکلی ہوئی ہے. کون سے وزیر اعظم کے لیے اس طرح محبت سے عوام نکلی ہے؟ آج تک جو وزیر اعظم یہاں سے گیا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کے گیا ہے. واحد وزیر اعظم ہے جسے آپ نے نکالا ہے، وہ اپنی ڈائری اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خادم مدینہ. وہ خادم مدینہ جب گیا ہے تو آج عوام پلکیں بچھائے اس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے. آج یہاں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آ گئی ہیں. ظالموں کب تک یہ ظلم کرو گے؟ اچھا مجھے بتائیں، شہباز شریف کو کیا آپ وزیر اعظم ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ شہباز شریف کو کیا اور اس کے لانے والوں کو کیا، ان سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و ثنا کی دھاروں پر اظہار صداقت کر نہ سکے. ہم اظہار صداقت کرنا جانتے ہیں. تم وزیر اعظم بن جاؤ تب بھی، تم وزیر اعظم نہ بنو تب بھی ہمارا جھگڑا اب تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے نا کہ اس کے لانے والوں کے ساتھ جھگڑا ہے. ہمارا تمہارے باپ امریکہ سے جھگڑا ہے جس کی تم ناجائز اولاد ہو. ہمارا جھگڑا کفر سے ہے جس کی تم ناجائز اولاد ہو. ہمارا جھگڑا سامراج سے ہے جس کے تم غلام ہو. ہمارا جھگڑا اس سے ہے جس کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو. تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، تمہاری اوقات ہی کچھ نہیں ہے. تم کمین ہو، تم ظالم بے ایمان ہو. تم کب تک ایسے چلتے رہو گے؟ تم کب تک ایسے ٹکڑوں پہ پڑتے رہو گے؟ تم بیگر ہو. تم نے ٹھیک کہا تھا تم بیکاری ہو، لیکن یہ قوم بیکاری نہیں ہو سکتی. یہ قوم اور تمہیں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی. ایک دن بھی تمہیں عمران خان نہیں چلنے دے گا. یہ قوم عمران خان کے اوپر اعتماد کرتی ہے، وہ باہر آئے گا اور انشاءاللہ ان کو نہیں چلنے دے گا. مجھے یہ بتا دیں، جب آپ نے یہ سنا کہ عمران خان کو اتار دیا گیا، وہ ایک ڈائری لے کے پی ایم ہاؤس سے روانہ ہو گیا، بنی گلہ پہنچ گیا، کیا جذبات تھے تب آپ کے عمران خان کے لیے؟ عمران خان کو میں نے دیکھا تو مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آیا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تم نے اسے پی ایم ہاؤس سے نکالا، تم نے اس کو کرسی سے اتارا. وہ چیزیں بہت پہلے اپنے لیے یہ رستہ چن چکا تھا. اسے رات 11:15 بجائے تمہیں ننگا کرنے کے لیے، تمہیں دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے. ہمارے جذبات یہ تھے کہ ہم اس کے لیے جان دے دیں. ہمارے جذبات یہ تھے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ہمارے جذبات یہ تھے اور تم مجبور کر رہے ہو ہمیں کہ یہ قوم ساری اپنے جسم کے اوپر بم باندھ کے خودکش بن کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گھس کے ان غداروں کو مار دے. تم نے پہلے بھی تحریک طالبان جیسی تنظیمیں پیدا کی، تم نے پہلے بھی ظلم کیا، تم نے پہلے بھی یہاں پہ بے ایمانیاں کی. اس ظلم کے نتیجے میں اس معاشرے میں دہشت گردی ہوئی. آج تم پولیٹیکل دہشت گردی کر رہے ہو، آج تم آئین کو ختم کر رہے ہو. تم وہ آئین شکن، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے آئین میں گھسنے کا؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے آئین کو توڑنے کا؟ اب یہ قوم تم سے ڈرتی نہیں ہے. پورے معاشرے میں ببانگے دوغل باہر کھڑے ہو کر، چھتوں پہ کھڑے ہو کر، پبلک مقامات پہ کھڑے ہو کر، اپنے دروازوں میں کھڑے ہو کر، کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر تمہیں اب پھول نہیں پھینکے گی، تمہیں غدار کہے گی، آئین شکن کہے گی. تم کس کس کو روکو گے؟ ہمیں جتنا مرضی روکا جائے ہم نہیں رکنے والے. جب تک تم اپنے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، تم اپنی جو ریسٹرکشن سے اندر نہیں آتے، تب تک ہم تمہیں للکارتے رہیں گے. اور عمران خان کے لیے ایک جان کیا 1000 جان قربان کریں گے. اور یہ جو نوجوان یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو مجھے نوجوان سن رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چھوڑ دو اس فکر کو. فکر معاش کا کیا ہوگا، پیٹ کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا. ارے ضمیر فروشوں کو دیکھو. ارے یہ وہ
उन लोगों से भी बदतर हैं जो रोड के किनारे खड़े होकर अपने जिस्म बेचते हैं, ये वो भी पेट भर के सोते हैं। शहर में ये 2 नंबर भी अपने पेट भरते हैं, 2 नंबरियां करके संदूकें डॉलरों की भर लेते हैं। लेकिन गैरतमंद जो होता है, जिसकी गैरत होती है, वो अपनी माँ का, धरती माँ का सौदा नहीं करता। इन्होंने धरती माँ का सौदा किया है। नौजवानों, पूरी कौम के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुतहिद हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। क्यों? इसलिए कल अली मोहम्मद खान ने कहा था कि ये जो गुलाम होते हैं, इनके अंदाज ही निराले होते हैं, इनके अंदाज ही निराले होते हैं, ये बड़े दबे कदमों चलते हैं कि कोई जाग न जाए। और ये भी कहा था कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकमी फकत उस कौम की सजा है। हमने ये सजा कबूल नहीं करनी, हम वो कौम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता दें, आहड़ में इमरान खान का कसूर क्या है? क्या इमरान खान ने करप्शन की? क्या इमरान खान ने बाहर फ्लैट बनाए? क्यों इमरान खान को उतारा गया? अगर इस इमरान खान ने करप्शन की होती, इमरान खान ने कोई 2 नंबरी की होती, इन 2 नंबरों की तरह आज कौम दीवाना वार यूं अपने छोटे छोटे बच्चे लेके ना निकल आती। आज कौम, आज मुझे अपनी माँ कह रही थी आप निकल जाओ, हजारों माएँ कह रही थी अपने बच्चों को कि तुम अपने घरों से निकल जाओ, अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है। इमरान खान को मजबूत करो। अपनी माएँ, ये जो माएँ होती हैं, ये बच्चों को कड़कती हुई धूप में भी नहीं बेचती, ये छोटी सी धूप में भी नहीं बेचती। ये माएँ कहती हैं निकल जाओ, इमरान खान का साथ दो। छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे आ गई हैं। अगर उसने करप्शन के ऊपर जाना होता, उसके दिल में चोर होता, ये लोग इससे ऐसे मोहब्बत ना करते। तारीख शायद है कि ऐसे जब भी किसी इंसान ने हक के लिए अलम बुलंद किया है, जब भी किसी इंसान ने हक का साथ दिया है, इसी तरह वो अवाम के दिलों में जिंदा हुआ है, इसी तरह वो तारीख में जिंदा हुआ है। तारीख के माथे का झूमर बनकर इमरान खान चमक चुका है। तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसा इंसान था जो कौम को जगा रहा था, अजीब पागल इंसान था जो कह रहा था तुम्हें माँ ने आजाद जना है, तुम आजाद पैदा हुए हो, आजाद सांसें लो। खुद भी आजादी के लिए जंग लड़ रहा था, अवाम को भी कह रहा था आजादी के लिए जंग लड़ो। खुद भी जुल्म के खिलाफ निकलना चाह रहा था, अवाम को भी कह रहा था जुल्म के खिलाफ निकलो। खुद भी इस बेईमान माशरे को नहीं मान रहा था, खुद भी इस ताकतवर अमेरिका को नहीं मान रहा था, और इन गद्दारों को भी ये पैगाम दे रहा था तुम भी गद्दार हो, मेरी कौम को इस गद्दारी में मत झोंको, मेरी कौम को इस बेईमानी में मत झोंको, मेरी कौम को इस बेगैरती में मत झोंको। ये कौम बेगैरती में नहीं रह सकती, कम अज कम मैं इस बेगैरती में नहीं रह सकता। ये सदा लगाने वाला इमरान खान है, ये अवाम के दिलों में जिंदा रहने वाला इमरान खान है, ये अवाम के दिलों में बसेरा करने वाला इमरान खान है। तुम एक इमरान खान को मारोगे, करोड़ों इमरान खान निकलेंगे, हर घर से इमरान खान निकलेगा, तुम्हारे अपने घरों से इमरान खान निकलेंगे। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मजा तब है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ये जादू वो है जो तुम्हारे घरों में भी, तुम्हारे घरों से भी निकलेगा। इमरान खान के नारे तुम्हें अपने बेडरूम में भी सुनने पड़ेंगे, तुम्हें अपने घरों में भी सुनने पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि वो हक के साथ खड़ा है, वो टीपू सुल्तान बन के खड़ा है और तुम मीर जाफर और मीर सादिक बन के खड़े हो। तो मुझे ये बता दे, ये जो जोश, जुनून, जज्बा नजर आ रहा है, क्या ये दोबारा इमरान खान को लेके आएगा? देखें, ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून इमरान खान को 2 तिहाई क्या क्लीन स्वीप करवा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शऊर की। ये अवाम निकल रही है, मोहब्बत खुदा के लिए आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, इस पार्लिमानी सिस्टम को चलने दो। ये सामने नजर आ रहा है इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से आ जाएगा, लेकिन अगर इमरान खान को रोका गया तो वही कुव्वतें रोकेंगी जिन्होंने इसको उतारा। अगर उन कुव्वतों ने इसको इसी तरह उतारा, इन कुव्वतों ने इसी तरह साम्राज्य से टके लिए, फिर ये कौम इस सिस्टम से, इस निजाम से मुतनफर हो जाएगी। और जब ये इस निजाम से मुतनफर हो गई, डरो उस दिन से जब तुम्हारे टैंक भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जब तुम्हारे बड़े बड़े मोहल्लात भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जब तुम्हारी अदलिया भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, जब तुम्हारे अदारे भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जब तुम्हारी करप्शन भी काम नहीं आएगी। इनका हाथ होगा तुम्हारा गिरबान होगा, इनका हाथ होगा तुम्हारा गला होगा। ये तुम्हें चौकों में घसीटेंगे, चौराहों में घसीटेंगे। खुदा के लिए उस खूनी इनकलाब को दावत मत दो, इस आईनी तरीकाकार को चलने दो, इमरान खान को आने दो, इस कौम की तकदीर बदलने दो, इंसानियत की तकदीर बदलने दो, इंसानियत को आजाद होने दो। खुदा के लिए गुलामी से निकल आओ। डरते होगे तो तुम डरते होगे, मफाद होंगे तो तुम्हारे होंगे, बीवियां होंगी तो तुम्हारी उधर होंगी, बेटियां होंगी तो तुम्हारी उधर होंगी, बैंक बैलेंस होंगे तो तुम्हारे उधर होंगे। हमारा वहां पे कुछ भी नहीं है, अगर होता भी तो हम कुर्बान कर देते अपनी आजादी पे, अपनी खुददारी पे, अपनी सालमियत के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देते। थैंक यू सो मच।